السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں ماہم زاہد۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سرکاری کاغذات خزانے پر بڑھا بوجھ بننے لگے۔ ایک دفتر سے دوسرے دفتر کے چکر، ایک سمری کا خرچہ 70,000 روپے پڑنے لگا۔ وزارت قانون کے حکام نے قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دی۔ بتایا ہے کہ منظوری ہو یا نہ ہو، وزیر اعظم کو بھیجی جانے والی ایک سمری کا خرچہ 70,000 روپے ہوتا ہے۔ مزید جانتے ہیں سماجی نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان خان، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ بات بالکل یہ حیران کن انکشاف کیا گیا ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کے اجلاس میں، جس کی وزارت ریاض فتح کر رہے تھے۔ سیکرٹری قانون و انصاف عبدالشکور پراچا جو ہے اس کمیٹی میں آئے تھے، اور ان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ کابینہ کو بھیجی جانے والی ایک سمری پر 70,000 روپے خرچ آتے ہیں، اور روزانہ لاکھوں روپے صرف سمریوں پر ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ وزارت قانون کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ فی سمری 70,000 روپے خرچ بہت زیادہ خرچ ہے، اور ان کی اپنی جانب سے بھی تشویش کا اظہار اس بات پر کیا گیا ہے، جس کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کمیٹی کی جانب سے کہ اس سارے معاملے کو جو آئندہ کمیٹی کے اجلاس میں اٹھایا جائے گا، اور تمام متعلقہ اداروں اور آئی ٹی کے لوگ جو ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا ہے، تاکہ سارا سسٹم جو ہے وہ کاغذ ختم کر کے ای گورنمنٹ پہ چلا جائے اور تمام کا تمام جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ کر دیا جائے۔ تو اب اس حیران کن انکشاف کے بعد کمیٹی نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اتنا قومی خزانے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہو رہا ہے کہ ایک سمری جو ہے وزیر اعظم ہاؤس سے چلتی ہے، اور اس کے بعد وہ دوسرے دفتر میں جاتی ہے، اور وہاں سے پھر واپس جب پی ایم ہاؤس سے جاتی ہے تو اس کے اوپر 70,000 روپے خرچ آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا خرچہ جو ہے یہ کاغذوں کی مد پر جو ہے وہ قومی خزانے سے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور سفارش کی گئی ہے کمیٹی کی جانب سے بھی کہ حکومتی نظام جتنا بھی ہے اس کو ای گورنمنٹ سسٹم کے اوپر جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے۔ بہت بہتر، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا۔ کمیٹی کے چیئرمین ریاض فتح کہتے ہیں کہ اس قسم کے اخراجات سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ کیا ان کا کہنا ہے، خود انہی کی زبانی آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ اگلی میٹنگ میں بلائیں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور فنانس ڈویژن کو، اور اس کا ایک رستہ نکالیں گے کہ ای گورنمنٹ کی طرف ہم لے کر جائیں ملک۔ ای گورنمنٹ سے مراد ہے کہ آپ کا سارا کچھ جو ہے وہ پیپر ورک نہیں ہوگا، اور وہ سارا کچھ آن لائن ہوگا دستیاب، اور آپ کا آرٹیکل 19A ہے وہ بھی ایکسیس ٹو انفارمیشن کی اسٹیٹ گارنٹی فراہم کرتا ہے ہر ایک کو۔ تو اس میں کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہوتی سوائے کچھ چیزوں کے جن کو ہم سیکرٹ رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ جو پیپر ورک پہ اور خرچ ہو رہا ہے تو میرا خیال وہ اٹیچمنٹس پہ بڑا خرچ ہوتا ہے، اس سے بہت بڑا ایکسپینس کم ہو جائے۔ تو آپ نے سنا کہ اس قسم کے اخراجات سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ریاض فتح کا ایسا کہنا ہے۔ لاکھوں کے کاغذ ہیں، ایک سے دوسرے دفتر کے چکر لگاتے ہیں، سرکاری کاغذ خزانے پر بوجھ بن گئے ہیں۔ منظوری ہو نہ ہو، وزیر اعظم کو بھیجی گئی سمری 70,000 روپے کی پڑتی ہے۔ عثمان خان، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت نے بڑا بیان دے دیا۔ سما کے نمائندے نعیم اشرف بٹ سے انٹرویو میں بولے، نواز شریف جیل میں بیٹھ کر کسی سے معاملات کرتے ہیں تو وہ آزاد ہیں، ان کی ڈیل پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے نواز شریف کو یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر وہ باہر جا کر علاج کرانا چاہتے ہیں تو عدالت سے درخواست کریں۔ اب میاں صاحب نے خود بتانا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ گورنمنٹ ان کے علاج کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم ہر روز انہیں آفر کرتے ہیں کہ وہ بتائیں وہ کہاں سے علاج کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ ڈاکٹر منگواتے ہیں نا، وہ خود جانا نہیں، لیکن اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو منہ سے کھل کر کہیں کہ جی میں باہر جانا چاہتا ہوں، عدالت میں جا کر اپلائی کریں کہ مجھے علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ چونکہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ آج اگر میاں صاحب جیل میں ہیں تو وہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت نہیں ہے، وہ جوڈیشل آرڈر کے تحت جیل میں ہیں۔ اب بیانیہ کہاں ہیں؟ انہوں نے خود مجھے کیوں نکالا، جو آج ختم ہو چکا ہے، آج وہ مجھے کیوں نکالا کی بات نہیں کرتے۔ مجھے نکالا جو ہے وہ ختم ہو گیا، آپ نے بتایا، وہ کیسے ہو گیا ختم؟ سیٹنگ ہو گئی نہیں، انہوں کو خود ہی انہوں نے اپنے آپ ختم کر دیا۔ وہ تواتر کے ساتھ ایک بیانیہ بیان کرتے رہے، جب انہوں نے خود محسوس کیا کہ اب اس بیانیے میں جان نہیں رہی تو انہوں نے چھوڑ دیا، اب دوسری ٹگر پر چل پڑے۔ تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے خلائی مخلوق سے اگر ان کی سیٹنگ ہوگی ہے مسلم لیگ نون کی، تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ ہم کو نہ تھے اعتراض کرنے والے، میں کس کیپیسٹی میں اعتراض کر سکتا ہوں؟ نہیں، آپ حکومت ہے نا، پولیٹیکل فورس، آپ کو بائی پاس کر کے نہیں، بالکل طور پر نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ اپنے ایمبٹ میں کام کر رہی ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے یا کہیں کوئی معاملات کرتا ہے تو وہ اپنے آزاد ہیں۔ تو آپ فیسیلیٹیٹ انہیں کریں گے اگر عدالت انہیں کر دیتی ہے؟ نہیں، تو عدالت کے فیصلہ عدالت کا ہوگا، نہیں، وہ فیصلہ عدالت کا ہی ہوگا، اس سلسلے میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔
तो समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट ने राजा बिशारत का ये इंटरव्यू किया है, वही हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो पीटीआई रहनुमा ये कहते नहीं थकते कि ना ही डील होगी और ना ही ढील मिलेगी, लेकिन राजा बिशारत ने तो आपको इंटरव्यू में वाजे कर दिया है कि डील पर कोई एतराज़ नहीं होगा उन्हें। जी बिल्कुल, अब ये पॉलिसी जो है वो पीटीआई और हुकूमत की जो है वो बदल चुकी है। कुछ अर्सा पहले तो वजीर आज़म इमरान खान कह रहे थे कि एनआरओ करना गद्दारी होगा, और खासतौर पर इनसे भी दो हाथ आगे जो हैं वो शेख रशीद थे, लेकिन अब शेख रशीद भी खामोश हैं, वो भी डील पर कुछ नहीं कह रहे। वजीर आज़म बल्कि दो ट्वीट जो हैं वो मियां साहब की सेहत पर बड़े पॉजिटिव दे चुके हैं। और दूसरी जानिब अब वजीर कानून पंजाब जो हैं, जो कि होम डिपार्टमेंट को भी देखते हैं, जेल हुकाम को, सारे मामलात राजा बिशारत ही हैं इस वक्त जो पंजाब हुकूमत में देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं कि किसी के साथ उनकी अगर सेटिंग होती है वो जेल से कोई राब्ते करते हैं। इससे लगता है कि जो हुकूमत भी अब उस डील में, उस सेटिंग में शामिल हो गई है, इस हद तक शामिल हुई है कि उनको एतराज़ नहीं है। गो कि वो कोई फैसिलिटेटर नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक ऑब्जेक्शन जो उनको था कुछ अर्सा पहले, अब वो अब लगता है कि हुकूमत को अब नहीं है। और पीटीआई अब चाह रही है कि मियां साहब जो है, जो चाहते हैं कि वो खुलकर, एक तो उन्होंने कहा कि खुलकर बताएं कि वो बाहर जाना चाहते हैं और बाहर से इलाज करवाना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद वो अदालत से रुजू करें, और अगर अदालत उन्हें रिलीफ देती है तो वो ईसीएल में नाम डालने का वो मामला जो है वो हुकूमत अब उसमें रुकावट नहीं बनेगी, उनको जाने देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मफाहमत होनी चाहिए, मगर ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। पीपी रहनुमा एतजाज एहसन कहते हैं क़यादत ने जेल जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की, ये हमारा ज़र्फ था। माजी में नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से अच्छा सलूक नहीं किया। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ज़र्फ था कि वो जाके कैद में नवाज शरीफ को मिले। नवाज शरीफ का ज़र्फ क्या था कि उसने आसिफ अली जरदारी हिरासत में था तो उसकी ज़बान काटी थी, उसको सख्त अजियतें पहुंचाई थी। 11 साल वो उसने कैद काटी आसिफ अली जरदारी ने। तो ये अपने अपने ज़र्फ की बात है, इसमें हमें बेहतर ज़र्फ ही दिखाना चाहिए। तो उनके साथ कोई ज़्यादा इम्कानात, उम्मीद देर पा किस्म के कोई कोऑपरेशन का मुझे नहीं है। ऐसे में पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ की सेहत बेहतर है। मरियम नवाज ट्वीट्स के बजाय वालिद की सेहत के लिए दुआ करें। दूसरी जानिब शरीफ खानदान का दावा है कि नवाज शरीफ मुसलसल दिल की तकलीफ का शिकार हैं। देखते हैं लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट। नवाज शरीफ के इलाज और सेहत का मामला, शरीफ खानदान और पंजाब हुकूमत में बयानबाजी का सिलसिला जारी। पंजाब की वजीर सेहत ने बताया कि जेल में नवाज शरीफ को मुकम्मल तिब्बी सहूलतें दी जा रही हैं। शरीफ खानदान और नून लीग इस मामले को सियासत की नजर ना करे। आप जबरदस्ती किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकते। जब भी हम मरीजों को इलाज करते हैं तो पहले हम मरीजों को कहते हैं कि आप ये हमने करना है, आप हमें इजाजत दीजिए। एंजियोग्राफी आप उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। दूसरी जानिब शरीफ खानदान है, जिनके मुताबिक ज़हनी दबाव की वजह से नवाज शरीफ की बीमारी बढ़ रही है। मरियम नवाज गुज़िश्ता रोज उनके जाती मुआलिज को साथ लेकर जेल भी गईं और अद्वियात तब्दील करने से मुतालिक बताया। नवाज शरीफ सेहत बेहतर ना होने पर जुमेरात को किसी से मुलाकात भी नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो आगा सराज दुरानी से मुलाकात के लिए सिंध असम्बली पहुंच गए हैं। आपको बताते चलें, आगा सराज दुरानी से मुलाकात के लिए बिलावल भुट्टो सिंध असम्बली पहुंचे हैं। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बड़ी अहम मुलाकात होगी है। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगा सराज दुरानी से मुलाकात करने के लिए सिंध असम्बली पहुंचे हैं। इस वक्त मुलाकात स्पीकर चैम्बर में जारी है, जिसमें वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर अला कायम अली शाह, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो है मंसूर हसन समेत दीगर जो रहनुमा है वो शरीक हैं। हालिया जो नेब केसेज हैं उस पर बातचीत हो रही है। आगा सराज दुरानी की गिरफ्तारी के हवाले से आगे का क्या लाएअमल तय किया जाए, जिस पर बातचीत की जा रही है। और चेयरमैन जो आगा सराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद पहली बार सिंध असम्बली आज पहुंचे हैं और इनसे उनके चैम्बर में मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर के बाद पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट सिंध असम्बली में है, उनके इजलास की सरबराही करेंगे और जिसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे के लाएअमल का बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका संजय।
बिलावल जरदारी ने फवाद चौधरी को करारा जवाब दे दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, अगर यूटर्न बड़ा लीडर बनाते हैं तो क्या नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मैं सदी का बड़ा लीडर बन गया? बिलावल ने इमरान खान के गिरने पर नवाज शरीफ की अयादत का मामला भी याद कराया। पहले इंसान बनो फिर सियासतदान, बिलावल की फवाद चौधरी को नसीहत। नवाज शरीफ से मुलाकात पर यू टर्न का ताना देने पर ट्विटर पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का करारा जवाब। लिखा, अगर नए पाकिस्तान में यू टर्न लेने का मतलब अजीम लीडर बनाना है तो इस हिसाब से मैं सदी का अजीम लीडर बन गया। बिलावल जरदारी ने वफाकी वजीर को याद दिलाया, जब खान गिर गए थे तो मियां नवाज शरीफ ने भी अयादत की थी। किसी की तीमारदारी को अयादत तक ही रखना चाहिए। इंसानियत सियासत से बालातर है, किसी की तीमारदारी को गलत मतलब नहीं देना चाहिए। फनकार तो फनकार, फैसलाबाद की कुड़ियां भी किसी से पीछे नहीं है। पीएसएल के लिए फैसलाबाद का रंग जो है फैसलाबाद पे भी छाया हुआ है और पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर्स में जोर का जोड़ पड़ गया। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट देखिए। पीएसएल का जादू कुड़ियों पर भी छा गया। फैसलाबाद में कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर्स आमने सामने। कोई डैरन समी की दीवानी, हम ये जानते हैं कि डैरन समी इस टीम में है तो जिता के ही जाएगा। तो किसी को सरफराज से धोखा ना मिलने की आस। हम सरफराज को मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज विन करके आना और हमें कभी धोखा न देना, क्योंकि सरफराज धोखा नहीं देगा। क्रिकेट फैंस ने पीएसएल मैचेस फैसला भी कराने का मुतालबा किया। हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी मैच देखें। फैसलाबाद में पीएसएल का मैच होना चाहिए। हमेशा दूसरे शहरों में होता है, कराची में होता है, फैसलाबाद में भी होना चाहिए। पीएसएल के रंगों में रंगा फैसलाबादियों का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है, मगर कुड़ियां कहती हैं जीते कोई भी, जीत पाकिस्तान की ही है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। ऐसे में कुछ बात हो जाए मौसम की। कराची में पीएसएल का मेला सजते ही मौसम भी मेहरबान हो गया है। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। कराची के मौसम का कुछ पता नहीं चलता। पहले तो बादल मुंह छुपाए रहते थे, अब बिन मौसम बरस पड़ते हैं। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में हल्की बारिश हुई। नेशनल स्टेडियम के अतराफ बादलों की मेहरबानी से कराची वालों के चेहरे खिल उठे। मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है, जिसके अंदर क्रिकेट भी हम बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। मौसम तो माशाल्लाह बड़ा क्लासी है आज का। सुबह अच्छी बारिश भी हुई है और अपना उसकी वजह से हम सबके मूड भी बड़े अच्छे हो गए, खुशगवार हो गए। अक्सर इलाके ऐसे थे जहां चिलचिलाती धूप भी रही। मुल्क के लिए मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। अगले 3 से 4 माह इंतहाई अहम है। वजीर ख़जाना असद उमर कहते हैं कि FATF मशकूक ट्रांजैक्शंस में मुलविस अफराद को सजाएं देने का मुतालबा कर रहा है। FATF के मुतालबे पर ममनुआ तंजीमों को हाई रिस्क डिक्लेयर कर दिया गया है। असद उमर की जानिब से ये बताया गया, भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए सख्त लॉबिंग कर रहा है। अगले 3 से 4 माह इंतहाई अहम हैं। जी बिल्कुल, FATF का अगला जायजा इजलास मई में होगा। वज़ीर ख़जाना असद उमर का ऐसा भी कहना है। मज़ीद जानेंगे शकील अहमद से। शकील अहमद बताएगा मज़ीद क्या कहना था वज़ीर ख़जाना का। देखिए, वज़ीर ख़जाना का ये कहना है कि FATF के साथ जनवरी तक मामला क्लियर हो गए हैं। ममनुआ तंजीमों के हवाले से FATF का मुतालबा था कि उनको हाई रिस्क डिक्लेयर कर दिया जाए, जो कि हमने कर दिया है। अब अगला जायजा जो है FATF का वो मई में होगा और फिर सितंबर में फाइनल रिपोर्ट होगी। उनका ये कहना था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करा दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तमाम जरूरी इकदाम कर रहा है FATF के एक्शन प्लान के तहत। और अगले 3 से 4 माह अहम है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा इशू है। हुकूमत उस पर काबू पाने के लिए भी इकदाम कर रही है और इसके लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। FATF मशकूक ट्रांजैक्शन में मुलविस अफराद को सजाएं देने का भी मुतालबा कर रहा है, जिसके लिए हुकूमत कुछ इकदाम करने जा रही है। जी, इकदाम करने जा रही है। बहुत शुक्रिया शकील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर पंजाब असम्बली के अराकीन की कमाल की फुर्तियां, तनख्वाहें बढ़ाने का बिल कल कमेटी के सपोर्ट किया, आज असम्बली से मंजूर भी हो गया। अब हर रुकने असम्बली कम से कम 2 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वसूल करेगा। असम्बली सेशन में आने और दीगर मुराद भी इसके अलावा हैं। समग्र नुमाइंदे आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ मलिक, जब अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का मामला आया तो अराकीन असम्बली ने तो कमाल की फुर्ती दिखाई। जी, ये तनख्वाहें बढ़ाने का मामला आया तो अपोजिशन और हुकूमत जो अरकान वो एक हो गए और आज जो बिल
کمال پوتی سے پاس بھی کروا لیا، اور اس میں جو امرات ہیں اس کے علاوہ ہوں گی جو پیسے ہیں وہ پہلے جو 18,000 تھی اسے بڑھا کر 80,000 کر دی گئی. اس طرح الاؤنس جو ہے وہ مزید بڑھا دیا گیا ہے. مہمانداری الاؤنس جو پہلے 10,000 تھا وہ 20,000 کر دیا گیا ہے. پہلے جو اراکین کی تنخواہ تھی وہ 83,000 کے قریب بنتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ تنخواہ جو ہے وہ 2 لاکھ کے قریب جو ہے یہ اراکین اسمبلی جو وصول کریں گے. یہ کل ہی بل اسمبلی کے اندر پیش ہوا اور پھر یہ کمیٹی کی طرف سپرد کیا گیا ہے اور منظور کر لیا گیا اور متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے. اس میں کسی نے بھی مخالفت نہیں کی. حالانکہ جب کوئی بل آتا ہے تو اپوزیشن جو ہے اسے اپوز کرتی ہے، اس کے اوپر ترمیم یا کچھ تجاویز دیتی ہے، لیکن اس بل کے اوپر نہ اپوزیشن کوئی تجویز دی اور نہ ہی کوئی رکن اٹھ کے اس کے اوپر بولا. تمام رکن جو ہے وہاں پہ جب یہ بل آیا اسمبلی میں تو اپوزیشن کے اراکین جو ہے عوام سے واک آؤٹ بھی کیا، کہ بل کے اوپر واک آؤٹ کر کے باہر آ گئے. یعنی عارف بڑی افسوس کی بات ہے کہ غریب کے لیے بڑی مشکل سے 10% اور اراکین کے اپنے لیے 100%. بہت شکریہ آپ کا. یوم پاکستان شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں. ISPR نے یوم پاکستان کا پرومو بھی جاری کر دیا ہے. ملیشیا کے وزیر اعظم اور آذربائیجان کے وزیر دفاع سمیت مختلف ممالک کی اہم شخصیات 23 مارچ کی تقریب میں شرکت کریں گی. اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے. ISPR کے مطابق 23 مارچ کی تقریب میں ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد مہمان خصوصی ہوں گے. آذربائیجان کے وزیر دفاع کرنل جنرل ذاکر حسن سمیت کئی غیر ملکی شخصیات تقریب میں شریک ہوں گی. بحرین، چین، سعودی عرب، آذربائیجان، سری لنکا اور ترکی کے وفود پریڈ کا حصہ بنیں گے. DG ISPR کا کہنا ہے ترکی کے F-16 اور چین کے J-10 طیارے فضائی کرتب دکھائیں گے. آذربائیجان، بحرین، سعودی عرب اور سری لنکا کے پیرا ٹروپرز کی جانب سے فری فال جمپ کا مظاہرہ ہوگا. یوم پاکستان پریڈ کا سلوگن پاکستان زندہ باد ہوگا. 23 مارچ کو برصغیر کے مسلمانوں نے ایک الگ وطن کے قیام کے لیے قرارداد منظور کی تھی، جسے قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پاکستان ڈے کی تقریب اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی. مزید خبروں سے پہلے نیوز اپ ڈیٹس. بلاول بھٹو فرنٹ فٹ پر سندھ اسمبلی آمد. اسپیکر سندھ اسمبلی سے ملاقات. اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی اجلاس کی صدارت بھی کریں گے. رینٹل پار ریفرنسز احتساب عدالت کا راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان پر 26 مارچ کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ. راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کو طلبی کے نوٹس بھی جاری. آئندہ سماعت پر ملزمان کو حاضری یقینی بنانے کا حکم. قانونی چارہ جوئی کی دھمکی کام کر گئی. PCB نے گلوکار زہیب حسن کو PSL کی اختتامی تقریب میں مدعو کر لیا. زہیب حسن اختتامی تقریب میں گانا گائیں گے. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف بیرون ملک پراپرٹی بنانے کے لیے حکومت میں نہیں آئی. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا بھارت سے امن کی بہت کوششیں کی لیکن وہاں کی حکمراں جماعت جنگ کے کارڈ پر الیکشن لڑ رہی ہے. افغانستان کے امن کے لیے پاکستان سہولت فراہم کر رہا ہے. We belong here, we live here and will serve the people of Pakistan. PTI نے پاکستان کے لیے الیکشن لڑا. وزیر اعظم اور کابینہ کا مقصد ملک بنانا ہے، بیرون ملک اثاثے بنانا نہیں. اسلام آباد بزنس لیڈر سمٹ سے خطاب کے دوران شاہ محمود قریشی اپوزیشن جماعتوں پر گرجے برسے. We do not have Swiss bank accounts. We are not planning new flats in the west end of London. وزیر خارجہ نے کہا پاکستان نے امن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا اور اب بھی کر رہا ہے، لیکن بھارت کا رویہ افسوسناک ہے. We are contributing and this government you've seen is facilitating peace and reconciliation in Afghanistan. The first national address of the Prime Minister, he is addressing the Indians and he says, if you take one step towards peace, we will take two. وزیر خارجہ نے کہا دنیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے دہشت گردی سے بہت نقصان اٹھایا ہے. ہماری قربانیوں، کوششوں اور کامیابیوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے. ادھر ارشد ووہرا کو MKM چھوڑ کر پاک سرزمین میں شمولیت مہنگی پڑ گئی. الیکشن کمیشن نے کراچی کے ڈپٹی میئر کو نااہل قرار دے دیا. PSP رہنما کا نااہلی چیلنج کرنے کا اعلان. MKM نے فیصلے کو حق اور سچ کی فتح قرار دیا. اسلام آباد سے عادل تنولی کی رپورٹ دیکھیے.
ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں اڑان، ارشد وورا فلور کراسنگ پر نااہل قرار، شہر قائد کی ڈپٹی میئرشپ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ الیکشن کمیشن نے ارشد وورا کے خلاف MQM پاکستان کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ کمیشن نے PSP رہنما کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت پارٹی سے منحرف ہونے پر نااہل قرار دیا۔ ارشد وورا ضلع سینٹرل کراچی کی یونین کونسل 49 سے چیئرمین منتخب ہوئے تھے۔ MQM پاکستان کے سینیٹر میاں عتیق نے فیصلے کو سچ کی فتح قرار دیتے ہوئے کہا، فلور کراسنگ کرنا اب آسان نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بار پھر ایک مستند فیصلہ دیا۔ یہ جو دھڑے بندیوں کی بات کی جا رہی ہے اس میں آفیشل جماعت صرف اور صرف MQM پاکستان ہے۔ وورا کے وکیل سید حفیظ الرحمان نے فیصلے کے خلاف اپیل میں جانے کا اشارہ دے دیا۔ ہم الیکشن کمیشن کا اور عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے۔ یہ پرانی MQM نہیں ہے جس سے ارشد وورا الیکٹ ہوئے تھے۔ ارشد وورا گزشتہ سال MQM کو چھوڑ کر PSP میں شامل ہو گئے تھے، جس کے بعد MQM پاکستان نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی۔ کراچی کے قصر ناز گیسٹ ہاؤس میں 5 بچوں اور ایک خاتون کی ہلاکت کا کیس حل ہو گیا ہے۔ اموات فیومیگیشن کی وجہ سے ہوئی۔ غفلت برتنے، شواہد مٹانے اور تفتیشی حکام کو گمراہ کرنے کے الزام میں 9 ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ۔ بشین سے تعلق رکھنے والے خاندان کے 5 بچوں سمیت خاتون کی 22 فروری کو قصر ناز کے کمرے میں کیسے اموات ہوئی، تحقیقات میں سب واضح ہو گیا۔ ذمہ دار قصر ناز انتظامیہ ہے، جنہوں نے کیڑے مارنے کے لیے خطرناک کیمیکل ایلومینیم فاسفائڈ کا بھاری مقدار میں استعمال کیا اور سب کچھ جانتے ہوئے خاندان کو کمرے میں رکنے دیا۔ DIG ساؤتھ شرجیل کھرل نے بھی بریفنگ میں بتایا کہ خطرناک کیمیکل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فائنڈنگ جو آئی وہ ایلومینیم فاسفائڈ کے ہونے کی فائنڈنگ آئی ان کے وسراج میں۔ ان کے سٹور میں یہ بوٹلز ملی ایلومینیم فاسفائڈ کی، جو کہ بہت مضر اور بہت ہی ہائیلی ٹاکسک سبسٹنس ہے۔ DIG ساؤتھ نے بتایا جو بریانی کھائی گئی اس میں بھی کیڑے مار دوا کے اثرات پائے گئے، زمین پر بھی کیمیکلز کے پارٹیکلز تھے۔ ایمٹی بوٹلز ریکور ہوئیں اور اسی کا ہی پاؤڈر کمرے میں پایا گیا۔ گیسٹ ہاؤس انتظامیہ کے 55 سے زائد ملازمین کو شامل تفتیش کیا گیا، ان میں سے 9 کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس کے مطابق ان افراد نے غفلت برتنے کے باوجود شواہد مٹانے کے ساتھ ساتھ تفتیشی حکام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ملزمان میں چیف انجینئر ندیم اختر، مہران علی بروہی، نثار ایوان، ساجد حسین سمیت 9 ملزمان شامل ہیں۔ DIG ساؤتھ کے مطابق پولیس کی کارروائی اور تفتیش سے متاثرہ خاندان بھی مطمئن ہے۔ مشیر اطلاعات سندھ مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں قصر ناز گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں فیومیگیشن کی وجہ سے اموات پر گورنر سندھ عمران اسماعیل کو وفاقی وزیر سے جواب مانگنا چاہیے۔ قصر ناز جو کہ وفاقی حکومت کے زیر اثر اور زیر نگرانی چلتا ہے، وفاقی وزارت ہاؤسنگ کے ماتحت وہ بلڈنگ چلتی ہے، وہ ادارہ چلتا ہے، اس کے اندر جس طریقے سے انسیکٹیسائیڈ اور پیسٹیسائیڈ کا استعمال کیا گیا تھا، فیومیگیشن کی گئی تھی، اصل وجہ ان بچوں کی ہلاکت کی، جاں بحق ہونے کی وہ وجوہات تھی۔ گورنر صاحب کو وفاقی حکومت سے بات کرنی چاہیے کہ قصر ناز کے اسٹاف کے خلاف کیا کارروائی کی گئی۔ لاہور میں 9ویں جماعت کے طالب علم نے نجی اسکول کی پرنسپل کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ قتل کی یہ واردات گزشتہ رات سندر کے علاقے میں پیش آئی۔ ملزم رضوان پرنسپل شگفتہ کے گھر میں گھس کر چھری سے حملہ کر چکا تھا۔ اس دوران مقتولہ کی بہن بھی زخمی ہوئی۔ جائے وقوع پر چیخ و پکار کی آوازیں سن کر لوگ اکٹھے ہو گئے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ مقتولہ نے نازیبا حرکتوں پر ملزم کو اسکول سے نکال دیا تھا۔ پولیس نے ملزم کا چالان تیار کرنا شروع کر دیا ہے، جو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لاہور کے بعد رخ کریں گے فیصل آباد کا، جہاں ماں کے جنازے میں بیٹے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ملزم بشارت نے رات کو گھر آ کر پرانے جھگڑے پر معافی مانگی، پھر جنازے میں فائرنگ کر دی۔ شاہین شہزادی کی رپورٹ دیکھیے۔ رات آیا صلح کی ہے کہ مجھے معاف کر دو، ساتھ جا رہے، میں بھی ساتھ تھا، بھائی ادھر لیفٹ سائڈ تھا، میں رائٹ میں تھا۔ اچانک آواز آئی، میں نے کوئی ٹائر کو کیا چیز پھٹی دیکھا تو بھائی کا میں مر گیا۔ ابھی ایک جنازہ اٹھا ہی تھا تو دوسری لاش گھر پہنچ گئی۔ فیصل آباد کے علاقے مصطفیٰ آباد میں والدہ کے جنازے میں بیٹے پر فائرنگ کرنے والے ملزم نے رشتہ داری کی آڑ میں دشمنی نبھا دی۔
2 साल पहले बच्चों के झगड़े पर नाराज होने वाला कजन बशारत माफी मांगने के बहाने आया और मौका देखकर शाहिद की जान ले ली। मां के जनाजे को कांधा देने वाला शाहिद मां के साथ ही अब्दी नींद सो गया। वालदा से बहुत ज्यादा प्यार था उनका, यानी कि वालदा का दीवाना था, वालदा का, वालदा उसकी दीवाना थी। यानी कि हम 5-6 भाई हैं, लेकिन वालदा रहती भी उसके पास थी। वालदा ही फौत होगी, वो वालदा साथ ही ले गई यानी उसको। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ये भी बतौर रिलेटिव जो है वो जनाजे में शामिल हुआ है और जैसे ही ये उसके करीब पहुंचा है तो इसने बिशारत ने जो फायर किया उस पे शाहिद पे, तो उसको पेट में लगा है और इसकी एट स्पॉट जो है वो डेथ हो गई है। मुलजिम बशारत लवाहिकीन के तशद्दुद के बायस सिविल अस्पताल के कैदी वार्ड में जेर इलाज है। इलाके की फिजा सोगवार है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। कराची में जरगे के कहने पर अपनी लख्ते जिगर और उससे पसंद की शादी करने वाले नौजवान को मौत की नींद सुलाने वाले बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कोई बाप ऐसा भी कर सकता है जिस लख्ते जिगर को बड़े नाज से पाल कर बड़ा किया, उसे गैर कानूनी जिरगे के फैसले की भेंट चढ़ा दिया। कराची में औरंगी टाउन के रिहायशी 25 साला नसीब जर खान और आयशा एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन घर वाले पसंद की शादी के लिए राजी न थे। जुलाई 2018 में नसीब घर वालों से लड़कर चला गया था, जिसके 1 माह बाद ही लड़की भी लापता हो गई, लेकिन दोनों की गुमशुदगी से पुलिस को आगाह न किया गया। पुलिस जराये ने बताया कि गुमशुदगी के बाद खानदान के बुजुर्गों ने जिरगा बिठाया, फैसला किया कि लड़का और लड़की को तलाश करके कत्ल कर दिया जाए, जिसके बाद 22 फरवरी 2019 को नसीब जर और आयशा की लाशें हब डैम के करीब से मिली। पुलिस ने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि जिरगे के फैसले पर अमल करने वाला कोई और नहीं, लड़की का बाप ही है, जिसे पुलिस ने आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। आयशा के अहले खाना उसकी लाश वसूल करने भी नहीं पहुंचे थे। पुलिस ने वाकये का मुकदमा कारोकारी की दिफात के तहत दर्ज किया था। अब कोई कुछ भी नहीं छुपा सकेगा, हुकूमत ने बड़ा कदम उठा लिया है। वजीर खजाना असद उमर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में बोले कि आइंदा माह नादरा का डाटा FBR से लिंक हो जाएगा। is a very high quality technology organization with the government of Pakistan. I have got the Nadra chairman both on the PRAL board and on the FBR policy board. The data of FBR is now shared with Nadra. The data of FBR is also being shared by World Bank. So global experts on data analytics and artificial intelligence are helping us with that. Nadra has started that work. End of next month that data will be available. और इसी पर बात करेंगे माहिर मौशियात मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, आसान तरीके से ये समझा दीजिएगा कि नादरा से FBR सिस्टम मुंसलिक होने से हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा और टैक्स चोरी किस हद तक रुक पाएगी? देखिए, नादरा के कभी भी हम शनाख्ती कार्ड जब बनाने जाते हैं तो उनके पास हमारा पूरा फैमिली ट्री होता है। यानी कि अगर मैं अपना शनाख्ती कार्ड बनाने जाता हूँ तो वो जब वो नादरा वाले बैठे होते हैं तो वो मेरे वालिद का नाम, मेरी वालदा का नाम, उनकी पैदाइश की जगह, उनका कारोबार, फिर मेरे बहन भाई, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, वो सारा कुछ उनके पास उस फैमिली ट्री में होता है। अब FBR को किस तरीके से मदद करेगा, फॉर एग्जांपल मैं फाइलर नहीं हूँ और मैंने एक गाड़ी खरीदी जी। और जब वो गाड़ी खरीदी तो मेरी गाड़ी खरीदने के बाद मैंने जब रजिस्ट्रेशन कराई तो मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर चला गया एक्साइज डिपार्टमेंट के पास। बेहतर। अब अगर मैं फाइलर नहीं हूँ तो वो शनाख्ती कार्ड नंबर से, क्योंकि FBR अब कनेक्ट हो जाएगा नादरा से, वो मेरी पूरी डिटेल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरे वालिदैन कौन है, हमारे बहन भाई कौन है, रिहाइश क्या है, बच्चे क्या है। अब उस फैमिली ट्री से ये मजीद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि मेरे पास और क्या क्या असासाजात हैं उस, या मेरी फैमिली के पास क्या क्या असासाजात हैं मैंने उनके नाम के नीचे छुपाए हुए हैं। तो उसके बाद जो है FBR एक कंप्लीट केस बना सकता है और FBR कह सकता है कि भाई आपने ये गाड़ी अभी खरीदी, इसके अलावा 2 गाड़ियां आपके पास और है, 3 जायदादें हैं और आपके पास आपके बच्चों के नाम पे ये है, आपकी बीवी के नाम पे ये है, ये सारा पैसा आपने कैसे बनाया, आप जरा लाइन हाजिर हो जाए और आप हमें बताएं आगे कि ये पैसा कब बनाया और इस पर टैक्स क्यों नहीं अदा किया। तो FBR को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको याद होगा जब पनामा लीक्स शुरू हुआ था तो नवाज शरीफ साहब के अलावा भी बहुत सारे नाम थे। जी। तो FBR बार बार ये एक्सक्यूज देता था कि हम बहुत सारे लोगों को ट्रेस नहीं कर पा रहे, उनके वेयर अबाउट हमने नोटिस भेजे लेकिन हमारे पास कुछ उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये नादरा के साथ कनेक्ट होने के बाद इनको काफी हेल्प मिल जाएगी कि इनके एग्जैक्टली लोकेशन, अगर वो आदमी नहीं मिल रहा तो उसकी फैमिली के थ्रू उसको ट्रेस कर लिया जाएगा,
ये इस तरीके से होगा। ठीक, बहुत आसानी से आपने हमें ये समझा दिया है, बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल असलम साहब। बरतानवी पार्लियामेंट ने बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से निकलने के लिए टेरेसा मे की डील 149 वोटों से मुस्तरद कर दी। आज एक बार फिर वोटिंग होगी। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से कैसे निकले? सालों से लटका मामला एक बार फिर अगर मगर की सूरत हाल से दो चार। 12 मार्च को पार्लियामेंट ने मुआहदे के साथ यूरोपीय यूनियन से निकलने की करारदाद मुस्तरद कर दी, जिसके बाद डील के साथ यूरोपीय यूनियन से निकलने का मामला खत्म हो गया। आज बरतानवी पार्लियामेंट से पूछा जाएगा क्या यूरोपीय यूनियन से कोई डील ना की जाए। जवाब हाँ में आया तो 29 मार्च को बरतानिया बगैर किसी डील के यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा। करारदाद मुस्तरद होने की सूरत में मामला मौखर करने का सवाल पूछा जाएगा। जवाब हाँ में आया तो बरतानवी वज़ीर आज़म यूरोपीय यूनियन से मामला मौखर करने की दरख्वास्त करेंगी। यूरोपीय यूनियन ने दरख्वास्त ना मानी तो भी 29 मार्च को बरतानिया बगैर मुआहदे के यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाएगा। दरख्वास्त मान ली गई तो बरतानिया के पास 7 ऑप्शन हैं। यूरोपीय यूनियन से ना निकला जाए, अदम एतमाद की तहरीक, इलेक्शन, रेफरेंडम, दोबारा मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म की डील पर वोटिंग या डील ना करने का फैसला हो सकता है। महकमा सेहत की गफलत, मुल्तान में दवाओं के रेट्स को पर लग गए हैं। ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज 40 से 50% महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हो गए। अमजद मलिक की रिपोर्ट। जान बचाने वाली दवाएं मरीजों की पहुंच से दूर हो गईं। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 15% इजाफा किया तो मुल्तान में दवाएं मार्केट से ही गायब हो गईं। ब्लड प्रेशर और दिल की दवाओं की कीमतों में एक माह के दौरान 40 से 50% इजाफा हो गया। बढ़ती महंगाई ने बीमार लोगों की कमर तोड़कर रख दी। ब्लड प्रेशर की दवाई जो मरीज 180 रुपए में खरीद रहा हुआ, उसका रेट 585 रुपए हो गया। दवाइयाँ महंगी हो गई हैं और डॉक्टर भी वो दवाइयाँ लिख के देते हैं जो बाजार से महंगी मिले। महकमा सेहत भी दवासाज कंपनियों की ब्लैक मार्केटिंग को ना रोक सका। मजबूर हैं हम महंगी बेचने पे, हमको अपने कुछ जाती प्रॉफिट नहीं है। जो कंपनी ने रेट हमें दिए हमें उसी हिसाब से बेचते हैं। शहरियों ने महकमा सेहत से मुतालबा किया है कि दवाओं की कीमतों में मनमाने इजाफे को कंट्रोल करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। अभी आपको बराह रास्त चलेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमने सिर्फ इनको गर्दन से दबोचा हुआ है कि हम आपको करप्शन नहीं करने देंगे, और आपने जो करप्शन का पैसा कमाया है वो पाकिस्तान के लोगों को वापस करना है। कोई जाती लड़ाई तो नहीं है। इमरान खान की नवाज शरीफ से क्या जाती लड़ाई है? इमरान खान तो जब स्टार थे तो उस वक्त आप जो थे नवाज शरीफ जो थे वो तो उनके फैन थे। क्रिकेट जब इमरान खान खेलने जाते थे वो महंगी महंगी गाड़ियां लेके आते थे इमरान खान के लिए। इमरान खान की क्या जाती लड़ाई है नवाज शरीफ से? इमरान खान की क्या लड़ाई है आसिफ जरदारी से? मेरा ख्याल है वो तो जिंदगी में उनकी मुलाकातें भी नहीं होंगी 5, 7, 10 के अलावा। जो लड़ाई है वो ये है, आपने अरबा रुपया पाकिस्तान से इस सिस्टम से चोरी किया, आप बाहर ले गए। अब जब आपको कहते हैं कि आप वो पैसे वापस करें, आप कहते हैं हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही है। एक मुकदमा हमारा नहीं बनाया हुआ, एक तफ्तीशी पीटीआई का नहीं लगाया हुआ, एक अदालत का एहलकार जो है वो हमारा इन्फ्लुएंस में नहीं है। आप एक जायज मुकदमात में सजाएं पाने के बाद भी लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये जो अपोजिशन की एक कह लीजिए कि जो वो बेचना चाह रहे हैं, ये बिक नहीं रही है। हर आदमी को पता है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि नून लीग में अपने घर वालों से भी पूछेंगे कि नवाज शरीफ जरदारी करप्ट हैं, तो सारे घर वाले कहेंगे हैं तो करप्ट हैं, लेकिन अब आप उनके साथ हैं, हम क्या करें। इनकी जो इस वक्त टॉप लीडरशिप्स हैं दोनों पार्टीज की, वो आप उनको देखें, तमाम के ऊपर बड़े बड़े स्कैंडल हैं। तमाम इनकी जो ज्यादा आपको नजर आते हैं कि ज्यादा चीखते चलाते हुए, उनके पास उतने बड़े उनके ऊपर केसेस हैं। इन सारों का मुफाद एक दूसरे से जुड़ा हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये खुशखबरी है कि ये जो पिछली एलीट थी, पॉलिटिकल एलीट, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो खुर्शीद शाह हो, चाहे ख्वाजा आसिफ हो या एहसन इकबाल हो, ये सारे अपने अपने आखिरी इलेक्शंस लड़ चुके हैं। पाकिस्तान नई जनरेशन में दाखिल हो रहा,
नई नस्ल में दाखिल हो रहा है और पाकिस्तान की नई नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 64% पाकिस्तानी जो 35 साल से कम उम्र का है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। उसको मालूम है कि पाकिस्तान अगर खुशहाल होगा, पाकिस्तान अगर ऊपर जाएगा तो फिर उसकी जो वक़्त है वो बढ़ेगी। लिहाजा इस वक्त अहम बात यह है, हमने देखा है फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि इमरान खान की नवाज शरीफ से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। नवाज शरीफ तो इमरान खान के फैन थे, जब क्रिकेट खेला करते थे उनके लिए महंगी महंगी गाड़ियाँ लाते थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।